विष्णुपदाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने विष्णुपदाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी असतदेशोतारिणे नमस्ते Krishna Chaitanya Shri Advaita Radha Shivasati Guru Bhakta Shri Krishna Chaitanya Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Radha Shivasati Gaura Bhakta Shri Krishna Chaitanya Prabhu जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ
जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ नयन पथगामी जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी भव तुमी जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी भव तुमी 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 जगन्नाथ स्वामी जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी भव तुमी जगन्नाथ स्वामी पथगामी नयन पथगामी भव तुमी जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी
কৃষ্ণ হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ হয় বলুন হরে রাম 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 হরে তো দেখবেন যখন আমরা কারোর বার্থডে সেলিব্রেশন করি আমরা হ্যাপি বার্থডে করি তাই না, তাকে আমরা কংগ্রেচুলেট করি, তাকে গ্লোরিফাই করি, তাই না? যখন কারোর বার্থডে হয় তো স্বাভাবিকভাবে সে অনেক খুশি হয়, তাকে আমরা গিফট দিই, তাই না? তো ভাবুন আজকে ভগবানের জন্মদিন, জগন্নাথের আজকে জন্মদিন, স্নানযাত্রা। তো তাহলে আমাদের কতটা মানে আন্তরিকতার সাথে ভগবানকে গ্লোরিফাই করা উচিত, তাকে কংগ্রেচুলেট করা উচিত, তাই না? তো এটা ভগবান অনেক বেশি খুশি হবেন যখন আমরা ভগবানের নাম কীর্তন করি, নাম নিই, তখন কি হয়, ভগবান অনেক খুশি হন এবং আমাদের জন্মান্তরের যা অমঙ্গল রয়েছে আমাদের হাতে বা আমাদের কপালে, সেটা চিরকালের জন্য ভগবানের নামের প্রভাবে কি হয়, জন্মান্তরের যত অমঙ্গল, যত যা কিছু আছে, পাপ পুণ্য সব কিছু ভগবানের নামের প্রভাবে মুছে যায়। তো আমাদের ভগবানের আজকে এই বিশেষ দিনে ভগবানের যে স্নান যাত্রা, ভগবানকে খুশি করার জন্যে আমাদেরকে কি করা উচিত, কংগ্রেচুলেট করা উচিত ভগবানকে। আর ভগবান তার পরিবর্তে অনেক খুশি হবেন। এবং দেখুন সাধারণ মানুষ যখন কারোর ধরুন আমাদের যখন জন্মদিন হয় তখন আমরা অনেক উদার হয়ে যাই, হ্যাঁ না? কারোর জন্মদিনে দেখবেন আমরা স্বাভাবিকভাবেই যখন কারোর জন্মদিন হয় সে এতটাই উদার থাকে, যদি আমরা বলি যে চলো আজ কোনো 5 স্টার হোটেলে বা কোথাও আজকে ট্রিটমেন্ট আজকে হবে তোমার, উনি দিয়ে দেন, হ্যাঁ না? এতটা উদার। তাহলে ভগবান যিনি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের মালিক, সমস্ত সৃষ্টির মালিক, তো আজকে ওনার স্নান যাত্রা, তাহলে আমরা যদি তাকে গ্লোরিফাই করি, কীর্তন করি, তাহলে উনি আমাদের উপর কত কৃপা করতে পারেন এটা আমরা স্বাভাবিকভাবে বুঝতে পারছি, তাই না? তা আমাদেরকে তাকে অ্যাটলিস্ট সন্তুষ্ট করার জন্যে, হ্যাঁ না, ভগবানকে তাকে কংগ্রেচুলেট করার জন্যে আমরা একটু নাম নেবো ভগবানের ভালোভাবে, হ্যাঁ, তাকে ভালোভাবে একটু আমরা কংগ্রেচুলেট করবো। সেটার জন্যে আমাদের মানে ইতস্তত বোধ করা উচিত না, তাই না? তো 5-10 মিনিট তারপরে আমরা আরতি করব, আরতি করে তারপরে ভোগ লাগানো হবে, তারপরে সকলের জন্য প্রসাদ থাকবে, ঠিক আছে? আপনারা সবাই ভগবানকে সন্তুষ্ট করার জন্য ভগবানের দিকে আমার পরে পরে গাওয়ার চেষ্টা করবেন, ঠিক আছে? হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম
Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama সবাই বলুন Rama Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Krishna
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, সকলে বলুন Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama,
Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Jai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Jai Gaur Hari Bol. Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Jai Prabhupada, Prabhupada, Jai Jai Gurudev, 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 Jai Jai Gurudev, Gurudev, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. ভগবানকে তিনি সাক্ষাৎ দর্শন করবেন, ভগবানের যে সেবা করার যেটা ইচ্ছা তিনি প্রকাশ করেছিলেন। তো তার যে বিশ্বস্ত পার্ষদ, কি নাম ছিল তার, বিদ্যাপতি, তাকে পাঠিয়েছিলেন, অবন্তী নগরীর রাজা ইন্দ্রদম্ন, হ্যাঁ, যেটা এখন কি নাম, উজ্জৈন। তো সেই লীলাটা আমরা জানি যে কিভাবে জগন্নাথ আবির্ভূত হলেন। ইন্দ্রদম্ন মহারাজ শুনেছিলেন যে কোথায় না, নীলাদ্রি পর্বতে, ঠিক আছে, যে যে ভগবান নীলমাধব রূপে তিনি বিরাজমান রয়েছেন, এবং সেখানে বিদ্যাপতিকে পাঠালেন যে তুমি যাও দেখো জগন্নাথের মানে কি করে যে নীলমাধব আছে, কি করে তাকে নিয়ে আসা যায়। তো আমরা জানি যে বিদ্যাপতি গেলেন এবং গিয়ে সেখানে কাছে দেখা হলো সবর জাতি যে রাজা বিশ্ব বসু, তার সাথে দেখা হলো, এবং পরবর্তীতে সে তার যে একমাত্র কন্যা, তাই না, তার সাথে বিবাহ হলো, এবং তার মানে তাকে বলেন, ইচ্ছা প্রকাশ করে যে সে নীলমাধবকে দর্শন করতে চাই, এবং সে কিভাবে বলে যে না
আমার বাবা সে নীলমাধবের পুজো করে, কিন্তু সেখানে কাউকে অ্যালাউ নেই যাওয়ার। কেন অ্যালাউ নেই? কারণ এটা আকাশবাণী হয়েছিল যে পরবর্তীতে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন কোন একজন দূতকে পাঠাবে এবং নীলমাধবকে নিয়ে চলে যাবে। তো পরবর্তীতে আমার বাবার এই যে ভগবানকে যে সেবা করার যেটা সুযোগ নীলমাধবকে, সেটা আর পাবে না। তো সেই জন্য বাবা আর কাউকে ওখানে মানে নিয়ে তো যাই না, এবং মানে কাউকে অ্যালাউ করে না যাওয়ার জন্য। তো যেহেতু তুমি বলেছো, আমি চেষ্টা করব বাবাকে বলার, তাই না? তো বিশ্ব বসুকে তার মেয়ে কন্যা বলেন যে আপনার জামাই তিনি নীলমাধবকে দর্শন করতে চান। তো ও রাজি হয় না কোনো রকম ভাবে, কিন্তু বিশ্ব বসু একটা শর্ত রাখে। অনেক যখন রিকোয়েস্ট করে তার কন্যা, তখন বিশ্ব বসু বলে ঠিক আছে আমি নিয়ে যেতে পারি, কিন্তু একটা শর্ত আছে। কি শর্ত? আমি যখন ওকে নিয়ে যাব তখন কিন্তু কি হবে, ও চোখ বাঁধা থাকবে, চোখ কিন্তু খোলা থাকবে না। কার? বিদ্যাপতি। তো বিদ্যাপতি অনেক বুদ্ধিমান ছিলেন। স্বাভাবিকভাবে রাজার যে মন্ত্রী, সে তো বুদ্ধিমান হবেই, নাহলে ওই পোস্টটা পাবে কেন, তাই না? তো বিদ্যাপতি সাথে কি নিয়ে এসেছিল? সরষের দানা নিয়ে এসেছিল। তো এবার যখন ওই রাস্তা দিয়ে যায়, তখন সরষেগুলো ফেলতে ফেলতে চলে যায়। সেটা কেন ফেলতে ফেলতে যায় সেটাও পরে আসছি। তো ওখানে গিয়ে যখন নিয়ে গেল, তখন নিয়ে গিয়ে ওখানে চোখ খোলা হলো, তার চোখ খুলে নীলমাধবকে দর্শন করলেন, এবং নীলমাধবকে দর্শন করেই তার রোমাঞ্চ কম্পাশ্রু, তাই না, সারা শরীরে হয়ে উঠলো। সেখানে প্রণাম করলেন নীলমাধবকে, এবং বিদ্যাপতি তখন সেই খবরটা রাজাকে পাঠালেন যে নীলমাধবের আমি দর্শন পেয়েছি, নীলমাধব এখানে রয়েছেন, আপনি দয়া করে এখানে আসুন। সে খবরটা পাঠিয়ে দিয়েছে। তো বিশ্ব বসুকে তারপরে বলেন, ওনার পরিচয়টা দেন যে উনি কে অ্যাকচুয়ালি। উনি যে রাজার দূত হিসাবে এসেছেন নীলমাধবকে নেওয়ার জন্যে। তো সেটা যখনই বিশ্ব বসুকে বলেন, বিশ্ব বসু কি হয়, পুরোপুরি ওর উপর মানে একদম ক্রোধ প্রকাশ করে যে তুমি আমার সাথে চিটিং করলে, তাই না, তুমি একটা ছলভাবে এসে পরে তুমি আমার সাথে এরকমভাবে ইয়ে করেছো, তো তুমি এখানেই থাকো। তো ওনাকে ওখানে রেখে পরে চলে যায়। তো পরবর্তীতে রাজা আসে, ওই যে সরষের দানা ফেলেছিল, ওই সরষের দানা পরবর্তীতে কি হয়, সরষে গাছ হয়ে যায়। এবং সেই সরষের গাছ যখন হয়ে যায়, ওই সরষের গাছ ধরে 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 সেই নীলমাধবের ওখানে পৌঁছে যায়। তো সেখানে গিয়ে রাজা দেখে, ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা, যে ওখানে নীলমাধব আর নেই। নীলমাধব মানে অন্তর্ধান হয়ে গেছে, চলে গেছে ওখান থেকে। তো এবারে যে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন, সে মনে মনে অনেক বিলাপ করতে থাকে যে আমি নীলমাধবের সেবা করব, নীলমাধবকে নিয়ে যাব বলে এলাম, কিন্তু এখানে নীলমাধব নেই না। তো রাজা অনেক দুঃখ প্রকাশ করতে থাকে। তো পরবর্তীতে নীলমাধব রাজাকে স্বপ্নে দর্শন দান করে যে রাজা তুমি চিন্তা করো না, আমার এই রূপে আর তুমি দর্শন না পেলেও আমি একটা অন্য রূপে তোমার কাছে আসব, এবং সমস্ত জগৎকে আমি কি করব, আমার এই যে দারু ব্রহ্ম যে রূপ, দারু ব্রহ্ম মানে দারু রূপে আসব, এবং দারু রূপে এসে সমস্ত জগৎকে আমার এই যে দর্শন সেটা আমি দান করব। তো কালকেই সমুদ্রতে 3টে কাঠ ভেসে আসবে, তো সেখানে তুমি কি করবে, একদিকে বিদ্যাপতি আর একদিকে বিশ্ব বসু যেন দুজনা ধরে, তারপরে ওইটাকে তুমি কি করবে, বিগ্রহ বানাবে
এবং আমাকে প্রতিষ্ঠিত করবে। তোমরা জানি যে রাজা তখন পরবর্তীতে কি করলেন, ওই যে দারুগুলো আছে তাদের মাধ্যমে নিয়ে এলেন এবং সেখানে সেই যে বিগ্রহ, না জগন্নাথের যে বিগ্রহ, সেটা বানাবার জন্যে তিনি একজন কার্পেন্টারকে নিয়োগ করলেন, হ্যাঁ না? আর ওই কার্পেন্টার কে ছিলেন? স্বয়ং বিশ্বকর্মা ছিলেন, হ্যাঁ না? তো তিনি একজন বয়স্ক, একজন বৃদ্ধ লোকের রূপ নিয়ে এলেন এবং তিনি শর্ত রাখলেন কি, যে যদি কেউ, মানে আমি যতদিন তৈরি করব, বিগ্রহটা বানাবো কাঠ, মানে দারু দিয়ে বা কাঠ দিয়ে, তো ওই বাড়িতে, ওই রুমে যেন কেউ প্রবেশ না করে। যদি কেউ প্রবেশ করে তাহলে কিন্তু আমি সঙ্গে সঙ্গে সেখান থেকে চলে যাব, কাজ কিন্তু বন্ধ হয়ে যাবে। এটা রাজার কাছে শর্ত রাখলেন। তো শুরু হলো কাজ, হ্যাঁ না? তো এবারে রাজা বাইরের দিকে শুনতে পাচ্ছে সাউন্ড, হ্যাঁ কাঠ কাটা চলছে, ড্রিলিং হচ্ছে, কাজ চলছে। তো মোটামুটি 10-12 দিন 15 দিন পর দেখছি আর রুম থেকে কোনো আওয়াজ নেই। এবার রাজার মনে কৌতূহল জাগলো যে কি ব্যাপার। তো রাজা তখন কি করলেন, দরজাটা খুলে পরে ঢুকে গেলেন দেখার জন্য যে কি ব্যাপার, বন্ধ কেন হয়ে গেল। এবার যখন ঢুকে দেখছে উনি আর নেই, আর জগন্নাথের এরকম একটা রূপ হয়ে আছে, মানে ইনকমপ্লিট রূপ, মানে হাতটা পূর্ণ হয়নি, পা হয়নি, ঠিক আছে, পা নেই জগন্নাথের, দেখুন আছে, ইনকমপ্লিট। তো সেখানে রাজা আরো বিলাপ করতে শুরু করলেন যে আমি এটা কি করলাম, আমার জন্যে ভগবানের যেটা রূপ, বিগ্রহ রূপ, পূর্ণ রূপ, সেটা প্রকাশ হলো না, সেটা ইনকমপ্লিট হয়ে গেল। তিনি বিলাপ করতে লাগলেন, কাঁদতে লাগলেন, খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে দিলেন, হ্যাঁ। হরে কৃষ্ণ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। তো রাজা যখন এরকম ভাবে বিলাপ করতে লাগে, তখন জগন্নাথ কি করেন, তাকে আবার স্বপ্নে দর্শন দান করেন, ঠিক আছে না, সরি, সে সময় নারদ মুনি আসেন। নারদ মুনি এসে পরে রাজাকে কি বলেন, সবাই শুনবেন, ঠিক আছে। নারদ মুনি তখন বললেন যে রাজা, তুমি কোন রকম বিলাপ কর না, দুঃখ কর না, এটা ভগবানের, এটা সচ্চিদানন্দ রূপ, এটা পূর্ণ পুরুষোত্তম ভগবানের আরেকটা রূপ, কমপ্লিট রূপ, এটা কোনো ইনকমপ্লিট রূপ নয়। স্বয়ং গোলক বৃন্দাবনে ভগবান এই রূপে বিরাজমান। সেটার একটা লীলা আছে, খুব সুন্দর লীলা, যে সেখানে যখন সমস্ত গোপীরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের, তারা যখন মা যশোদার কাছে জানতে চাইলেন যে দ্বারকার যারা মহিষীরা, মানে ভগবানের যারা স্ত্রী, তারা জানতে চাইলেন মা যশোদার কাছে যে কৃষ্ণ মাঝে মাঝে রাত্রেবেলায় তার বন্ধুদের নাম নেয়, সখীদের নাম নেয়, হ্যাঁ না, শ্রীদাম সুদাম মধুমঙ্গল, হ্যাঁ না, হে রাধে, হে বিশাখা, হে ললিতা। তো কৃষ্ণের এরকম নাম নেওয়ার কারণটা কি, বৃন্দাবনের নাম নিতে থাকে। তো সেটা যখন মা যশোদাকে জিজ্ঞেস করেন, তখন মা যশোদা বলেন যে ঠিক আছে, আমি বলতে পারি, কিন্তু মানে দেখবেন যেন কৃষ্ণ না চলে আসে, কৃষ্ণ বললাম, কেন ওরা যদি আসে তাহলে কিন্তু মানে ওরা ভাব প্রকট করে দেবে, ঠিক আছে। তো যখন মা যশোদা বলতে থাকেন তাদের লীলাটার ব্যাপার, যে কৃষ্ণ কিভাবে বৃন্দাবনে লীলা করেছেন, হ্যাঁ না, যে বৃন্দাবনকে কৃষ্ণ কতটা ভালোবাসে। যদিও কৃষ্ণ অ্যাপারেন্টলি
বৃন্দাবন ছেড়ে যখন গেছিলেন তখন গোপীদেরকে কি বলেছিলেন যে আমি যাচ্ছি, খুব তাড়াতাড়ির মধ্যেই চলে আসবো, কিছুদিনের মধ্যেই চলে আসবো। কিন্তু সেই কিছুদিনটা কতদিন হয়? 100 বছর কেটে যায়, 100 বছর পার হয়ে যায়। তো গোপীরা কোনো রকম ভাবেই ভগবানকে ছাড়ছিলেন না, জানতেন যে ভগবান যদি যান তাহলে আস্তে আস্তে ভগবানের আসতে অনেক দেরি হয়ে যাবে। কৃষ্ণর কাছে 100 দিন মানে মানে সামান্য, কিন্তু সেটা সাধারণ জীবাত্মাদের কাছে অনেক। যদিও গোপীরা অনেক মানে ওনারা ভগবানের পার্শ্বদ, নিত্য পার্শ্বদ, ঠিক আছে, কিন্তু কৃষ্ণ যখন গেলেন বৃন্দাবন ছেড়ে দ্বারকাতে, তো তিনি যেমন গোপীরা ভগবানের বিরহে তারা দিনাতিপাত করছিলেন, তো ভগবানও তাদের বিরহে দিনাতিপাত করছিলেন। কিন্তু তাদের কৃষ্ণ সেখানে দ্বারকাতে বিভিন্ন তার যে ম্যানেজারিয়াল যে টাস্ক যা কিছু আছে সেটাকে করলেও তিনি মনে মনে সবসময় বৃন্দাবনকে, ভগবান এটাও বলছেন যে আমি বৃন্দাবন ছেড়ে কখনো যাই না। যদিও ভগবান দ্বারকাতে ছিলেন, সবকিছুই করছিলেন, তো এটা ভগবানের অচিন্ত রূপ, যে ভগবান যে কোনো জায়গায় থাকলেও তিনি সমস্ত মানে একটা জায়গাতে, একটা গোলক বৃন্দাবনে থাকলেও তিনি এই জড়জগৎ এবং চিন্ময় জগৎ সব জায়গাতেই রয়েছেন, প্রত্যেকটা জীবাত্মার ভিতরে রয়েছেন, প্রত্যেকটা অনুপরমাণুর ভিতরে রয়েছেন। তো এটা ভগবানের অচিন্ত শক্তি। তো যখন মা যশোদা তাদের সে সমস্ত দ্বারকার যারা ভগবানের স্ত্রী ছিলেন, বৃন্দাবনে যে সমস্ত লীলা ভগবান করেছিলেন, হ্যাঁ না, মাখন চুরি, হ্যাঁ না, বস্ত্রহরণ, রাসলীলা, সমস্ত অসুরদের বধ, পুতনা বধ, বিভিন্ন লীলার কথা যখন ভগবান বলছিলেন, হ্যাঁ না, সমস্ত যে ভগবানের যারা স্ত্রী ছিলেন তাদেরকে, তো সেই সময় আমাদের সুভদ্রা মহারানী, বলরাম এবং কৃষ্ণ তারা যখন আসে তখন তারা সেই লীলা কাহিনী শুনে নেয় দরজার পাশ দিয়ে, এবং সেই যে ভাব, সেই ভাবটা জাগরিত হয়ে যায় বৃন্দাবনের প্রতি। তো তখন কি হয় না, ভগবানের এই যে রূপ, চোখ বড় বড় হয়ে যাওয়া, হাত যে এরকম আসছে, মানে কি আলিঙ্গন করতে চাই তার ভক্তদের, মানে গোপীদেরকে সে আলিঙ্গন করার জন্য হাতটা বাড়াচ্ছেন। তো তখন তার সেই রূপটা প্রকট হয়। তো সেই রূপেই ভগবান আবির্ভূত হচ্ছেন কলিযুগে, হ্যাঁ না, কলিযুগে না, মানে এই ব্রহ্মার যেটা ব্রহ্মাও 100 বছর বাঁচেন আমরা জানি, কিন্তু ব্রহ্মার যে 50 বছর যখন ক্রস হবে তখন ভগবান বলেছেন যে আমি জগন্নাথ রূপে প্রকট হব। তো রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন যখন নীলমাধব রূপে দর্শন পেলেন না ভগবানের, তখন ভগবান তাকে স্বপ্নাদেশ দিলেন কি, যে আমি আর এই নীলমাধব রূপে তুমি আমার আর দর্শন পাবে না, আমি অন্য রূপে আসব। আর সেই রূপটা কি রূপ? জগন্নাথ। ঠিক আছে, তো আজকের এই দিনে, ঠিক আছে, ভগবান জগন্নাথ প্রকট হয়েছিলেন। হরে কৃষ্ণ। তো আমরা জানি যে এই স্নান যাত্রাতে ভগবানকে কি করা হয়? অভিষেক করা হয়, এবং ভগবানকে স্নান করানোর পরে, অভিষেক করানোর পরে ভগবানের কি হয়? শরীর খারাপ হয়। এটা একটা লীলা। তো ভগবানকে এখন স্পেশাল ট্রিটমেন্ট দেওয়া হয়, ঠিক আছে। তো এই স্পেশাল ট্রিটমেন্টে ভগবান এখন কোনো দর্শন কাউকে দেন না। ভগবান জগন্নাথপুরীতে ভগবানকে এখন তার যে সমস্ত পান্ডারা রয়েছেন, পার্ষদরা, তারা ভগবানকে কি করেন? স্পেশাল যত্ন নেন, হ্যাঁ না। এবং যে জগন্নাথপুরীতে আমরা জানি যে ভগবান এতই কৃপালু যে তিনি সমস্ত দেবদেবীদেরকে দর্শন দেন কখন? রাত্রেবেলায়, এবং দিনের বেলাতে সমস্ত যত জীবাত্মারা রয়েছে সকলকে দর্শন দান করেন, এবং রাত্রেবেলাতে
দেবদেবীরা স্বয়ং আসে স্বর্গ থেকে, রাত্রেবেলায় রাজবেশ হয়, হ্যাঁ না? তো জগন্নাথ দের এই যে রূপ, এই যে বিগ্রহ, এটা সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। তো রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন যখন নারদ মুনি তাকে আশ্বস্ত করলেন এইভাবে যে তুমি এই যে বিগ্রহ, এই বিগ্রহকে তুমি প্রতিষ্ঠা করো, ঠিক আছে, অনেক ধুমধাম করে প্রতিষ্ঠা করো। এবং রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন এই বিগ্রহকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য তিনি ইনর্গেশন করার জন্য কাকে নিমন্ত্রণ করলেন? ব্রহ্মাজিকে। আমরা হার্ডলি যখন কোনো কিছু বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করি বা কিছু করি, যেমন আমাদের টিওবিপি মায়াপুরে বড় মন্দির, সেটা প্রতিষ্ঠিত যখন হবে তখন প্রভুরাই বলেন যে হয়তো আমেরিকার প্রেসিডেন্ট আসতে পারে বা ইংল্যান্ডের রানী আসতে পারে। কিন্তু ইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজ সত্যযুগের এই যে পুরী মন্দিরটা, এটা কিন্তু আজকের না, এটা সত্যযুগের মন্দির, বুঝতে পারছেন তো? তো রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন সাক্ষাৎ কাকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন? ব্রহ্মাজিকে। মানে এই ইউনিভার্সের যে সব থেকে টপ লেভেলের যিনি ব্যক্তি বা টপ লেভেলের যেটা পোস্ট, সেটা হলো কি? ব্রহ্মাজির পদ। ব্রহ্মাজি উনি টপে রয়েছেন, মানে ওনার থেকে আমরা ওনার মাধ্যমে আমরা সমস্ত শরীর লাভ করি, উনি আমাদেরকে সবাইকে শরীর দেন। তো এই ব্রহ্মাজিকে তিনি নিমন্ত্রণ করেন। তো ব্রহ্মাজির যে লোক, সেটা টাইম অ্যান্ড স্পেসের ক্যালকুলেশনে, মানে ব্রহ্মাজির কাছে যখন গেছেন রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন, তখন লাখ লাখ বছর পার হয়ে গেছে। কারণ ব্রহ্মাজির একটা দিন 12 আওয়ার্স, আমাদের 432 কোটি বছর। মানে টাইম অ্যান্ড স্পেস ক্যালকুলেশন 14 ভুবন আছে আমরা জানি, হ্যাঁ না? উপরে 7টা, নিচে 7টা। তো যে টপে আছে সেটা হলো ব্রহ্মলোক। তো এবারে ব্রহ্মাজি মানে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন চিন্তা করে যে আমি যখন এলাম তখন তো সব চেঞ্জ হয়ে গেল। তখন ব্রহ্মাজি বলে ঠিক আছে, কোনো চিন্তা করার দরকার নেই, তুমি যাও, ওখানে সব কিছু ব্যবস্থা করো, আমি আসছি। ব্রহ্মাজি আসেন, সমস্ত দেবদেবীরা আসেন, সেখানে পুরী মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়, সেখানে জগন্নাথের স্নান যাত্রা শুরু হয়। তো জগন্নাথ তারপরে জগন্নাথ ধুমধাম করে জগন্নাথকে সাজানো হয়, হ্যাঁ না? এবং জগন্নাথের এই 15 দিন পরে কি হয়? রথযাত্রা শুরু হয়। তো আমরা জানি রথযাত্রা যে লীলা, সেটা কি লীলা? ভগবান কোথা থেকে কোথায় যাচ্ছেন? মাসির বাড়ি। কোথায়? গুন্ডিচা। গুন্ডিচা কার নাম জানেন? ইন্দ্রদ্যুম্নর স্ত্রী, তার নাম হলো গুন্ডিচা। তো যখন জগন্নাথের এত সুন্দর স্নান হলো, স্নানযাত্রা হলো, জগন্নাথের এত সেবা করলেন ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা, মানে জগন্নাথের অনেক সেবা করেছেন তিনি। আর জগন্নাথ যখন অনেক খুশি হলেন, তখন রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নকে তিনি বলেন যে তুমি বলো কি চাও, তুমি কিছু বর প্রার্থনা করো, আশীর্বাদ প্রার্থনা করো। তো রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন তিনটে যে আশীর্বাদ তিনটে বর প্রার্থনা করলেন জগন্নাথের কাছে। সেটাও তিনি নিজের জন্য না, সমস্ত মানব সমাজের কল্যাণের জন্য তিনি প্রার্থনা করলেন। কি কি তিনটে আশীর্বাদ, তিনটে বর? যে প্রথম বর হলো যে আপনার চোখ যেন কখনো বন্ধ না থাকে। কেন? দেখুন জগন্নাথের চোখে কোনো পাতা নেই, কিন্তু পাতা নেই, দেখুন সবাই, কেন পাতা নেই না? যাতে আপনি সমস্ত ভক্তদেরকে দর্শন করতে পারেন। কোনো ভক্ত হোক বা অভক্ত হোক, কেউ যাতে আপনার দর্শন থেকে বঞ্চিত না হয়, আপনার দর্শন না পেয়ে যেন না যায়। আপনি সবসময় দর্শন দেবেন 24 আওয়ার্স। তো ওই জন্য জগন্নাথ সকালবেলায় কি হয়, সমস্ত যারা মানব আছে তাদেরকে দর্শন দেয়। এবার রাত্রেবেলায় রাজবেশ হয় পুরীতে।
মানে একদম রাজার মতন ড্রেস পরেন জগন্নাথ ঘুমাতে যাওয়ার জন্য। আমরা কেউ ঘুমাতে যাওয়ার জন্য পরি রাজার মতন ড্রেস, কিন্তু জগন্নাথ ভগবান পরেন কেন না? ওই যে বললাম স্বর্গ থেকে দেবদেবীরা আসে, তারা দর্শন করে, তারা রিপোর্ট করতে আসে যে স্বর্গে এই চলছে, এই সমস্যা, এই ভগবান সকলকে দর্শন দেন। বাস্তব জিনিস, বাস্তব। ভগবান দারু ব্রহ্মরূপে এসেছেন কলিযুগে, ঠিক আছে, তিনি রয়েছেন দারু ব্রহ্মরূপে, ঠিক আছে। তো সেকেন্ড বর প্রার্থনা করলেন কি, যে আপনার হাত যেন কখনো শুকনো না থাকে, মানে আপনার হাত যেন সবসময় ভেজা থাকে। ভেজা থাকার অর্থ কি? আপনি সবসময় ভোগ পাবেন, সব সময়। কোনো ভক্ত মানে যেই আপনার মন্দিরে আসুক দর্শনে, কেউ যেন বিনা প্রসাদ না পেয়ে যায়, সবাই যেন সবসময় প্রসাদ পায়। তাহলে সবসময় প্রসাদ পেতে হলে কি ভগবানকে সবসময় ভোগ লাগাতে হবে। আমরা সবাই জানি জগন্নাথ পুরীতে কতবার ভোগ লাগে? না, 56 বার, 56 বারের উপর ভোগ লাগে। তো কি না, জগন্নাথ সবসময় ওখানে প্রসাদ ভোগ পাচ্ছে, ওই জন্য হাত সবসময় ভেজা থাকে জগন্নাথ। আর ওখানে প্রতিদিন মিনিমাম 5 লাখ লোক প্রসাদ পায়, মিনিমাম প্রতিদিন। সেটারও অদ্ভুত কাহিনী আছে, জগন্নাথের লীলা মানে অনন্ত। সেখানে যে প্রসাদ, সেটা আপনারা যে কারা কারা গেছেন পুরীতে হাত তুলে দেখেন। পুরীতে আপনারা সবাই গেছেন? পুরীতে প্রসাদ তো পেয়েছেন নিশ্চয়ই, মহাপ্রসাদ। অদ্ভুত না? তো আমরা জানি যে সব থেকে উপরে যে হাঁড়িতে রাখা হয় সেটা রান্নাটা আগে হয়, বাকিগুলো পরে হয়। আর সেখানে কোনো রকম মানে আর্টিফিশিয়াল কোনো মশলা বা কিছু ইউজ করে না, সব মানে একদম। তো প্রতিদিন এরকম মানে যারা আসে দর্শনার্থী সকলে প্রসাদ যাতে পেতে পারে, সেই জন্য জগন্নাথের হাত যেন সবসময় ভেজা থাকে। জগন্নাথ বলল ঠিক আছে, তথাস্তু। 3 নম্বর বর প্রার্থনা করো কি? 3 নম্বর বরটা মানে আশ্চর্য বর, সবাই মানে কেউ ভাববেন না, ঠিক আছে। এটা কিন্তু মানে একটা আশ্চর্যজনক বর প্রার্থনা করে কি, যে আমার বংশে যেন কখনো কোনো সন্তান না আসে। কে প্রার্থনা করে? ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা। কেন? তো এটা শুনে গুন্ডিচা মানে ওনার যে স্ত্রী আছেন উনি কাঁদতে শুরু করে দিলেন, যে এটা তুমি কি ধরনের প্রার্থনা চাইছো? জগন্নাথ স্বয়ং বোঝে কি ধরনের চাওয়া পাওয়া, কি ধরনের তুমি বর চাইছো। বলছে আমি এই কারণে চাইছি যাতে আমার পরবর্তীতে ডাইনেস্টিতে যদি কেউ আসে, তারা যাতে এই মন্দিরের প্রতি ডিমান্ড না করে যে এটা আমাদের মন্দির, আমাদের পূর্বপুরুষের মন্দির। এই মন্দিরটা সকলের জন্য, প্রত্যেকের জন্য। কোনো বংশ পরম্পরা এসে যাতে এটাকে না বলতে পারে এটা আমাদের মন্দির বা আমাদের সেই জন্যে আমাদের বংশে কোনো সন্তান না হয়। তো তখন গুন্ডিচানার স্ত্রী বললেন যে তাহলে আমাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া কি করবে শেষে? তো তখন ভগবান কি বললেন জগন্নাথ, যে তুমি মা চিন্তা করো না, আমি আর বলরাম দুজনে এসে পরে তোমাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করবো। তো এটা হলো ভগবানের কি না, ভগবান কতটা উদার। ভগবান ছেলে হয়ে গেলেন, ভগবান কৃষ্ণ আর বলরাম দুজন ছেলে হয়ে গেলেন, ইন্দ্রদ্যুম্ন এবং গুন্ডিচা মায়ের দুজনের। তো এবারে যখন রথযাত্রাতে যখন রথযাত্রা যখন শুরু হচ্ছে, চলে এসছে, ঠিক আছে, হ্যাঁ করছি, এটা শেষ করে তারপরে। তো এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ভগবান কতটা ভক্তবৎসল, হ্যাঁ না? ভগবান তার ভক্তদের জন্য কতটা নিচে নামতে পারে বা কতটা নিজেকে দান করতে পারে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আমরা জানি যখন কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ হয় তখন অর্জুনকে সাহায্য করার জন্য অর্জুনের রথের কি হয়েছিলেন? সারথি হয়েছিলেন স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবান। তো
সেই জগন্নাথ, সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণই জগন্নাথ রূপে এসে পড়ে সমস্ত জগতের মঙ্গলের জন্যে তিনি তার মহাপ্রসাদও বিতরণ করছেন। তো আমরা যদি আজকে আমাদের মহাপ্রসাদ আসছে জগন্নাথপুরী থেকে, ইসকন নিউটাউন কলকাতা জগন্নাথপুরী, কারণ সেখানেও জগন্নাথ আছে। কি রূপে আছে? গৌরাঙ্গ রূপে। যেই গৌর সেই কৃষ্ণ সেই জগন্নাথ, মানে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু তিনি কলিযুগে এসেছেন, আমরা জানি 500 বছর আগে। তো গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য রাধা কৃষ্ণ নহে অন্য, মানে চৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন রাধা এবং কৃষ্ণের যুগল রূপ। তিনি ভক্ত অবতার রূপে এসেছেন 500 বছর আগে। এবং আমরা জানি যে মহাপ্রভু তার শেষ সময় জীবনের কোথায় কাটিয়েছিলেন? জগন্নাথপুরীতে। জগন্নাথপুরীতে তিনি কাটিয়েছিলেন। তার জন্ম কোথায় হয়েছিল? এসেছিলেন কোথায়? আপনারা মায়াপুর থেকে গেছেন। মায়াপুর কি জন্য বিখ্যাত? নিমায়ের জন্মস্থান। হ্যাঁ, ওখানে ইসকন কি করছে? ভগবানের নাম, ওখান থেকে ইসকনের একটা মেন হেডকোয়ার্টার, কিন্তু কেন সেটা আমরা অনেকেই জানি না। কারণ স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত অবতার রূপে, মানে নিমাই বা গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু রূপে তিনি এসেছেন। কিসের জন্য? তার এই নামকে নিয়ে এসেছেন। হরে কৃষ্ণা 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজন নিষ্ঠা করি, নামেরও সহিত আছে আপনি শ্রীহরি। তো ভগবান এই নামকে নিয়ে এসেছেন। তো এই নাম আর নামের মধ্যে কোনো ভেদ নেই। কলিযুগের সমস্ত অধঃপতিত জীবাত্মাদেরকে উদ্ধার করার জন্য ভগবান এই নামকে নিয়ে এসেছেন। There is no difference between নাম and নামি। তো কৃষ্ণ আর তার নামের মধ্যে কোনো ডিফারেন্স নেই। আমরা জানি রামচন্দ্র ভগবান যখন সেতু বন্ধন লীলা করছিলেন, তখন সমস্ত বান্দররা কি করছিলেন? পাথরে তার নাম লিখছিলেন, রামের নাম লিখে জলে ফেলে দিচ্ছিলেন। পাথরগুলো কি হচ্ছিল? ভাসছিল। তো ভগবান পরীক্ষা করলেন, রামচন্দ্র ভগবান, ও আমার নাম এত পাওয়ারফুল, তা আমি দেখি, আমি একটা ফেলে দেখি, নাম লেখার দরকার নেই, আমি ফেলছি। তো যখন ফেললেন তখন কি হলো? পাথরটা ডুবে গেল। তো এখান থেকে কি বোঝাচ্ছে উনি? যে সাক্ষাৎ ভগবানও যদি তার নামকে বিনা যদি পাথরটাকে ফেলছে, সেটা ডুবে যাচ্ছে। কিন্তু নামের আশ্রয় যখন বান্দররা পাথরটা লিখে যখন ফেলছেন, তখন সেই পাথরটা ভেসে উঠছে, হ্যাঁ না? তো ওই জন্য ভগবান এটা বোঝাবার জন্য এই নামকে নিয়ে তিনি এলেন, যে আমরা যদি কলিহত জীব, আমরা আমাদের সময়ের অভাব আছে, আমাদের সময় কম, আমাদের আয়ুও কম। তো আমরা যদি ভগবানের এই নামকে আশ্রয় করি এবং ভগবানের এই নামকে আশ্রয় করে যদি আমরা যে যা কর্মে যুক্ত আছি, যে যা বিজনেস, জব, হাউস হোল্ড, এনিথিং, তো আমরা যদি ভগবানের নামকে আশ্রয় করে থাকি, তো আমরাও কিন্তু এখান থেকে আমরা উদ্ধার পেয়ে যাব। কলের দোষে নিধে রাজন অস্তি এক মহান গুণ, কীর্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্ত সঙ্গ পরম ব্রজেতে। শ্রীমদ্ ভাগবতমে বলছে যে কলিযুগটা হলো পাপের সমুদ্র। তো এখান থেকে মুক্তির উপায় শুধুমাত্র ভগবানের নাম, যেটা আমরা এখনই করলাম, আবার করবো, আরতি করবো, ভগবানের নাম সংকীর্তন করবো, নাম সংকীর্তন করবো। তো এটাই হলো কলিযুগের একমাত্র ধর্ম। হরের নাম হরের নামৈব কেবলম, কলৌ নাস্তেব্য কুতিরন্যথা। এই কলহ এবং কপটতার যে যুগ, কলিযুগ, এটার একমাত্র কি? হরের নামৈব কেবলম, শুধুমাত্র ভগবানের নাম। এছাড়া কলৌ নাস্তেব্য গতিরন্যতা, এছাড়া আর অন্য কোনো গতি নেই। আমরা অন্য যা কিছুই করি না কেন, যদি ভগবানের নামকে আমরা আশ্রয় না করি, ভগবানের নামকে গ্রহণ না করি,
তাহলে আমরা এই কলিযুগের যে ভয়ঙ্কর যে অবস্থা, এখান থেকে আমরা উদ্ধার লাভ কখনোই করতে পারবো না। এটা শাস্ত্রে বলছে, শ্রীমদ্ ভাগবতম সমস্ত শাস্ত্রে বলছে। আর সেই নামকে বিতরণ করার জন্যে সাক্ষাৎ ভগবান তিনি গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু রূপে আজ থেকে 500 বছর আগে তিনি এসেছিলেন নবদ্বীপের মায়াপুরে। এবং পরবর্তীতে আমরা জানি তিনি ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন কি, পৃথিবীতে আছে যত নগর আদি গ্রাম, সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম। পৃথিবীর প্রত্যেকটা শহরে এবং গ্রামে আমার নাম প্রচারিত হবে, ভগবানের নাম প্রচারিত হবে। এবং সেই নামকে প্রচার কে করেন? তার একজন সেনাপতি ভক্ত, যার নাম হলেন অভয় নরবিন্দ ভক্তি বেদান্ত স্বামী শিল প্রভুপাদ, যিনি হচ্ছেন আমাদের ইসকনের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য। আমরা জানি যে তিনি 70 বছর বয়সে তার গুরুর যে নির্দেশ সেটাকে শিরোধার্য করে তিনি আমেরিকায় গিয়ে সেখানে ইসকন প্রতিষ্ঠা করেন। এবং 10 বছরের মধ্যে সারা বিশ্ব জুড়ে তিনি 108টা মন্দির স্থাপন করেন এবং 10,000-এর উপর তিনি শিষ্য গ্রহণ করেন। এবং সারা বিশ্বে তিনি 14 বার ভ্রমণ করেন, পৃথিবী ভ্রমণ করে তিনি সারা বিশ্বে এই কৃষ্ণ নামকে প্রচার করেছিলেন। কার নির্দেশে? চৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশে, তার গুরুদেবের নির্দেশে। আর আজকে আমরা দেখতে পাই যে সারা বিশ্ব জুড়ে 750-এর উপর, 750 কি ইভেন 1000-এর উপর সারা বিশ্ব জুড়ে আমাদের মন্দির এবং সেন্টার তৈরি হয়েছে। এবং আমাদের অনেক সবথেকে বড় মন্দিরও টিওবিপিতে তৈরি হচ্ছে। এবং সবথেকে বড় সৌভাগ্যের জিনিস কি না, আমাদের ইসকন নিউ টাউনে সাপুরজিতে, সেইখানে শিল প্রভুপাদের ইচ্ছা অনুসারে একটা আমরা অনেক বড় মন্দির, গোশালা, গেস্ট হাউস, ঠিক আছে, তারপরে ভক্তি বেদান্ত হসপিটাল, গুরুকুল, না রেস্টুরেন্ট, আরো অনেক কিছু প্রজেক্ট আমরা তৈরি করছি। হরি বল। আপনারা গেছেন আমাদের ইসকন নিউ টাউন মন্দিরে? তো এখন আপাতত আমাদের স্টার্টিং ফেজে আছে, আমাদের কনস্ট্রাকশন হচ্ছে, মানে এখন আমাদের বড় মন্দিরের কনস্ট্রাকশন চলছে। তো সেটা কার ইচ্ছাতে হচ্ছে, কার ইচ্ছায় করছি আমরা? শিল প্রভুপাদের ইচ্ছে। শিল প্রভুপাদ আজ থেকে 50 বছর আগে লেটার লিখেছিলেন তার একজন প্রিয় শিষ্য গর্গমুনি প্রভুকে, যে কলকাতা is my birthplace. So all of you are the devotees, I'm requesting, I have a desire, you all are please build a unique temple, because Kolkata is my birthplace and that will be the fittest service towards your spiritual master. প্রভুপাদ যেহেতু স্পিরিচুয়াল মাস্টার, তো সমস্ত শিষ্যদেরকে উনি নির্দেশ দিলেন যে কলকাতায় যেন একটা ইউনিক মন্দির হয়, যেহেতু ওনার বার্থ প্লেস। একজন শুদ্ধ ভক্ত, জগৎগুরু, তিনি সারা জগতে প্রচার করেছেন কৃষ্ণ নাম। তো তিনি চেয়েছেন, তো সেটা তো নিশ্চয়ই সেটা তো হবেই হবে। তো সেই প্রভুপাদের যে স্বপ্ন, সেইটা পূরণার্থে আমরা এখানে অনেক বড় একটা মন্দির এবং তার সাথে গেস্ট হাউস আরও যা যা বললাম সেগুলো আমরা চেষ্টা করছি সেটাকে সেই প্রভুপাদের ইচ্ছাটাকে রূপদান করার জন্যে। তো আপনারা অতি অবশ্যই আসবেন সেখানে। আমাদের অনেক বড় এবারে জন্মাষ্টমীর ফেস্টিভ্যাল সেখানে আমরা উদযাপিত প্রতি বছরই করি, তো এই বছরও আমাদের অনেক বড় করে হবে, ঠিক আছে। আপনার 2nd থেকে 5th 2, 3, 4, 5 4 দিন হবে, ঠিক আছে। 2nd থেকে 5th আগস্ট, তাই তো প্রভু? 2nd থেকে 5th আগস্ট। তো আপনারা অতি অবশ্যই জন্মাষ্টমী ফেস্টিভ্যালে আসবেন। তার আগেও আমাদের অনেক ফেস্টিভ্যাল, আমাদের যেমন রথযাত্রা ফেস্টিভ্যাল আজ থেকে আমাদের শুরু হলো, স্নানযাত্রা দিয়ে। তো আমাদের 15 না 16 তারিখে রথ, 16 তারিখে আমাদের রথযাত্রা ফেস্টিভ্যাল মিন্টু পার্ক থেকে, আপনারা জানেন, মানে ওয়ার্ল্ডের 2nd লার্জেস্ট রথযাত্রা ফেস্টিভ্যাল। এটা কি জানেন আপনারা সবাই? কলকাতার যেটা রথযাত্রা হয় মিন্টু পার্ক অ্যালবার্ট রোড থেকে, সেটা ওয়ার্ল্ডের 2nd লার্জেস্ট রথযাত্রা। কলকাতার রথযাত্রা যেটা ইসকন থেকে হয়, ফার্স্ট হলো পুরী, 2nd হলো অ্যালবার্ট রোড।
তো ওটা আমাদের প্রায় 10 দিন তো নেই মেলাটা, 7 দিন মেলাটা বসে ময়দানে। গেছেন আপনারা? তো আপনারা এবারও আসবেন অতি অবশ্যই, ঠিক আছে? তো ওখানে আমাদের খুব সুন্দর মেলা হবে, ক্লাস হবে, কীর্তন হবে, তাই না? বুক স্টলস, অনেক রকমের স্টলস থাকবে, প্রসাদ, গোবিন্দাস প্রসাদ, অনেক কিছু থাকবে। আজকেও আছে প্রসাদ সকলের জন্য, ঠিক আছে? জগন্নাথের মহাপ্রসাদ। তো হরে কৃষ্ণ, বুঝলেন? তো তো এটা হলো জগন্নাথের কৃপা, প্রভুপাদের কৃপা, ঠিক আছে? যে তিনি একজন শুদ্ধ ভক্ত, তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। আর এখানে আমরা সেই যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যে মন্দির, সেটা কলকাতাতে আমরা নিউ টাউনে সেটা আমরা প্রতিষ্ঠিত করতে চলেছি, ঠিক আছে? তো এটা আমাদের পক্ষে অনেক বড় একটা সৌভাগ্যের জিনিস। কারণ অনেকেই আমরা ধরুন যখন কোনো ছুটি বা কিছু থাকে, তাই না, তখন আমরা ফেস্টিভ্যাল থাকে, আমরা মায়াপুর যাই। তো প্রভুপাদের ইচ্ছা অনুসারে প্রভুপাদ চেয়েছিলেন যেহেতু কলকাতাতেও একটা হোক, যেহেতু অ্যালবার্ট রোডটার যে মিন্টু পার্কে যে টেম্পলটা রয়েছে সেটা অ্যাকচুয়ালি একটা কনজাস্টেড, মানে অতটা বড় এরিয়া নয় আর কি। এবং সবথেকে বড় জিনিস কি, প্রভুপাদ নিজের হাতে সেটাকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, রাধা গোবিন্দের যে মন্দিরটা রয়েছে। আর সেটা ইসকনের ফার্স্ট টেম্পল ইন্ডিয়াতে ওটা ফার্স্ট টেম্পল। মানে মায়াপুরেও বিগ্রহ প্রভুপাদ আগে প্রতিষ্ঠিত করে। কিন্তু কেন না, যেহেতু ওই যে বললাম বার্থ প্লেস, ওনার বার্থ প্লেসটা আমরা মানে ইসকন এখন পেয়েছে রিসেন্টলি, সেটা হলো টালিগঞ্জে। গুগলে সার্চ করলে বেরিয়ে যাবে শিল প্রভুপাদ বার্থ প্লেস, টালিগঞ্জে, কাঁঠালতলা। এবং তার বাড়িটাও এখন নেওয়ার চলছে, ওটা এখন কেসের আন্ডারে আছে, 151 হ্যারিসন রোড। তো আস্তে আস্তে প্রভুপাদের ইভেন যেহেতু শুদ্ধ ভক্ত উনি একজন, তার গুরুদেব তার যে ছিলেন তার পিতা ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, ঠিক আছে? তার যে ভক্তি ভবন, যেটা আপনার নিমতলা ঘাটের ওখানে রয়েছে ভক্তি ভবন, সার্চ করলে বেরিয়ে যাবে, সেটাও রিসেন্টলি ইনগ্রেশন হলো ওখানে। ভক্তিবিনোদ আসন, যেখানে প্রভুপাদ এবং তার গুরুদেবের সাক্ষাৎ হয়েছিল উল্টো ডাঙ্গাতে, ভক্তিবিনোদ আসন। তো এই সমস্ত যে প্লেসগুলো রয়েছে, দিজ আর দ্য হিডেন ট্রেজার অফ কলকাতা। একটা বুকও আছে খুব সুন্দর, দ্য হিডেন ট্রেজার অফ কলকাতা, পড়তে পারেন বুকটা। তো এগুলো হলো হিডেন ট্রেজার। কারণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তিনি সাক্ষাৎ এসেছেন কলিযুগে, কেন না আমাদেরকে সেই কৃষ্ণ প্রেমটা দেওয়ার জন্য, এবং সেটা তিনি বিতরণ করেছেন তার শুদ্ধ ভক্তদের মাধ্যমে, যারা কোনো সাধারণ মানুষ ছিলেন না। তারা সাধারণ মানুষের রূপ নিয়ে এসেছেন অবশ্যই, কিন্তু তারা ছিলেন এক একজন কি ভগবানের পার্ষদ। এই যে আমাদের শ্রী শ্রীমদ ভক্তিচারু স্বামী গুরু মহারাজ, আমাদের পরমারাধ্য গুরুদেব, ঠিক আছে? তো এনারা হলেন ভগবানের পার্ষদ, প্রভুপাদের পার্ষদ তিনি। তো এনারা কিছুদিনের জন্য এসে লীলা করে তারা আবার অপ্রকট হয়ে গেছেন। কেন তারা এসছেন না ভগবানের যে নাম সেটা প্রচার করার জন্য, যেটা ভগবান নিজে চেয়েছিলেন। চৈতন্য মহাপ্রভু তিনি চেয়েছিলেন যে পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম, সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম। কারণ এই যে নাম, ভগবানের যে ভক্তি বা নাম, এটা ব্রহ্মার একদিনে আমরা লাভ করতে পারি, ব্রহ্মার একদিনে আমরা লাভ করতে পারি। আর ব্রহ্মার একদিন মানে আমি বললাম 432 কোটি বছর, মানে 1000 চতুর্যুগে রোটেশন যখন হয়, একটা চতুর্যুগ মানে কত জানা আছে কারণ? একটা চতুর্যুগ মানে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি, এটা টোটাল ক্যালকুলেশন হলো একটা চতুর্যুগ, মানে অ্যাপ্রক্সিমেটলি 43,20,000 বছর, ওয়ান চতুর্যুগ। এটা যখন 1000 বার রোটেশন হয় তখন ব্রহ্মার একদিন। তো সেই একদিনে ভগবান একবার এসে এই নাম প্রচার করেন, যে টাইমটা এখন চলছে, মানে ব্রহ্মাজি 28তম চতুর্যুগের 7তম যে বৈবস্বত মনু, যে মন্বন্তর, বৈবস্বত মন্বন্তর,
সেই টাইমটা এখন চলছে। তো উই আর সো ফরচুনেট যে আমরা সেই টাইম স্প্যানে আমাদের জন্ম হয়েছে। 432 কোটি বছরের মধ্যে ভগবান কতদিন হলো যাওয়া এই জগৎ থেকে মাতাজি? ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দাপর যুগে এসেছিলেন, অপ্রকট হওয়া কতদিন হয়েছে ভগবানের? 5,500 বছর। চৈতন্য মহাপ্রভুর 500 বছর। তাহলে 432 কোটি বছরের মধ্যে 5,500 বছর বা 500 বছরটা কতটা? অনেক বড় ডিফারেন্স না মিনিমাম? হ্যাঁ, লেস কাউন্ট, খুব মিনিমাম। 500 বছরটা, 432 কোটি বছরের মধ্যে 500 বছরটা অনেক বড় কি সংখ্যায়? অনেক কম। 5,500 বছরটা কি অনেক বড়? মানে ভগবান জাস্ট রিসেন্টলি এসেছিলেন, ভগবান জাস্ট রিসেন্টলি এসেছিলেন 5,000 বছর আগে। চৈতন্য মহাপ্রভু 500 বছর আগে, মানে খুব রিসেন্টলি কেন এসছেন? আর সেই টাইম স্প্যানে আমাদের জন্ম হয়েছে, রাইট? সো উই আর সো ফরচুনেট। কিন্তু আমরা এই ব্যাপারগুলো জানি না, কেন আমাদের অ্যাসোসিয়েশনটা বা আমরা এটা সম্বন্ধে আমাদের চর্চা হয় না, যেহেতু সৎসঙ্গে তো এই ব্যাপারগুলো জানতে পারি না আমরা। তো ভগবান আসার কারণটা কি? যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি অভ্যুত্থানাম অধর্মস্য তদাত্মানম সৃজাম্যহম। তারপর কি বলছেন? ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে, যে আমি ধর্ম সংস্থাপন করার জন্য আসি, হ্যাঁ না, অধর্মের বিনাশ করার জন্য আমি আসি। তো ভগবান এসছেন, কিন্তু কলিযুগে একটা স্পেশাল কারণে এসছেন। কেন না? কাউকে বধ করার জন্য আসেনি। দাপর যুগে তো ভগবান অনেককে বধ করেছে, আমরা জানি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কত সৈন্য মারা গেছে না, কোটি কোটি, মানে 28 অক্ষয় সেনা, কোটি কোটি মারা গেছে। কিন্তু সেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই কলিযুগে চৈতন্য মহাপ্রভু রূপে এসেছেন। কেন না? তিনি প্রত্যেকের মনকে পরিবর্তন করার জন্য তার সবদিকে বড় যে অস্ত্র, কি অস্ত্র? সংকীর্তন অস্ত্র, ভগবানের নাম সংকীর্তন, তিনি সেটা নিয়ে এসেছেন, যাতে সেই নামের মাধ্যমে আমাদের হৃদয় পরিবর্তন হয়। চেতো দর্পণ মার্জনং ভব মহাদেবাগ্নি নির্বাপনম শ্রেয় কৈরব চন্দ্রিকা বিতরণং বিদ্যাবধূ জীবনম আনন্দাম্বুধি বর্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃত সাধনম সর্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্তনম। যে ভগবান নাম, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যে নাম, সেটা বিজয়কারী, হ্যাঁ না? ভগবান নাম বিজয়কারী। আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি ভগবানের নাম বিজয় হয়েছে, সব জায়গায় ভগবানের নাম, রাম নাম হচ্ছে, হ্যাঁ, বিজয় হয়েছে না? তো সেই নামকেই ভগবান দেওয়ার জন্য এসেছেন চৈতন্য মহাপ্রভু, হ্যাঁ না? সেই নাম, তো মহাপ্রভু আর এই নাম এর মধ্যে কোনো ডিফারেন্স নেই। তো সেই মহাপ্রভুই জগন্নাথ দারু ব্রহ্মরূপে আর ভগবান নাম ব্রহ্মরূপে তিনি এসেছেন। তো ওই ভগবানই যখন জগন্নাথপুরীতে গেছিলেন, তো তিনি মন্দিরের ভিতরে বিগ্রহ রূপে আছেন, জগন্নাথ রূপে, আর বাইরে চৈতন্য মহাপ্রভু, তিনি নাম প্রচার করছেন বাইরে, আর ভিতরে বিগ্রহ রূপে তিনি আছেন। যারা পণ্ডিত তারা বুঝতে পেরেছিলেন যে হ্যাঁ, সেই জগন্নাথই তিনি এসেছেন চৈতন্য মহাপ্রভু রূপে। আমরা হরিদাস ঠাকুরের নাম শুনেছি, হ্যাঁ, কারা কারা নাম শুনেছেন হরিদাস ঠাকুরের? তিনি জবনকুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন মুসলমান পরিবারে, কিন্তু তিনি 3 লক্ষ বার প্রতিদিন ভগবানের নাম করতেন। সেই জায়গাটা এখনো আছে পুরীতে, সিদ্ধ বকুল নাম জায়গাটা, সেই গাছটা এখনো আছে, গাছটার নিচে এখানে জপ করতেন। তো ভগবান প্রতিদিন চৈতন্য মহাপ্রভু, তিনি যেহেতু মুসলমান ছিলেন, তিনি জগন্নাথপুরীতে ঢুকতেন না মন্দিরে, তো সাক্ষাৎ ভগবান তার জন্য প্রতিদিন প্রসাদ নিয়ে আসতেন, তাকে দর্শন দিতে আসতেন, হ্যাঁ না?
তো এটা হলো ভগবানের অসীম কৃপা। তো আমরা যদি ভগবানের নামকে আশ্রয় করি, আমাদের যেটুকু আমরা সময় দিনে পাই না কেন, 2 মিনিট, 5 মিনিট, 10 মিনিট, 15 মিনিট, আধা ঘন্টা আমাদের ভগবানের নাম জপ করা উচিত। এতে কি হবে না, আমাদের জীবনটা সাকসেসফুল হবে। যদি আমরা আমাদের জীবনকে সাকসেসফুল করতে চাই, তাহলে অবশ্যই আমাদের ভগবানের নামকে আশ্রয় করা উচিত। আর কি না, ভগবানের প্রসাদ। চৈতন্য মহাপ্রভু কি ভগবানের নামের মাধ্যমে আমাদেরকে আনন্দ দেন, আর জগন্নাথ কি করেন, তার মহাপ্রসাদের মাধ্যমে আমাদেরকে আরো আনন্দ দেন। তো আজকে আমরা এখন একটু নাম করব, নাম কীর্তন করব। প্রথমে একটু আরতি করব না নাম কীর্তন করব? আগে কীর্তন করি, শেষে আমরা আরতি করব, তারপরে সকলের জন্য প্রসাদ থাকবে, ঠিক আছে? তো আজকে যেহেতু জগন্নাথের স্নান যাত্রা, ঠিক আছে, জগন্নাথের বার্থডে, ঠিক আছে, তো সেই জন্য আজকে আমরা একটু জগন্নাথের মহিমা কীর্তন করব। প্রথমে আগে জগন্নাথের কীর্তন করবো, তারপর হরে কৃষ্ণটার মধ্যে, ঠিক আছে? তো আপনারা সবাই আমার পরে পরে করার চেষ্টা করবেন, ঠিক আছে? এতে ভগবান অনেক খুশি হবে। এই যে ভগবান যিনি রয়েছেন সাক্ষাৎ, ঠিক আছে, ইনি কিন্তু সচ্চিদানন্দ রূপে আছেন। আমরা অনেক সময় মনে করি, ও এটা তো কাঠের একটা বিগ্রহ বা পিতলের, না? তো এরকম কখনো আমরা ভাবা উচিত না। ভগবান কৃপা করে, আমাদের যেহেতু শরীরটা পঞ্চভৌতিক শরীর, তো ভগবান কৃপা করে তিনি কি না এই রূপে আমাদেরকে দর্শন দান করছেন, যাতে আমরা যাতে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য রূপে আমরা যাতে দর্শন করতে পারি ভগবানকে, হ্যাঁ না? তো ভগবান সেজন্য কৃপা করে তিনি আমাদেরকে দর্শন দিচ্ছেন। এবং আমাদের মাতাজি অনুপমা গৌরাঙ্গী মাতাজি দীক্ষা নাম তো কি জানা, এমনি নামটা কি আছে? অতসী মাতাজি এবং প্রভু, ঠিক আছে, সরি দীক্ষা হয়নি। তো খুব সুন্দর আজকে এই স্নানযাত্রার দিনে ওনারা এই প্রোগ্রামের আয়োজন করেছেন, ঠিক আছে? তো আপনারা হয়তো জানেন কি জানি না, প্রভুর মাতাজির যে একমাত্র সন্তান, তিনি খুব ভালো ভক্ত। আপনারা জানেন নিশ্চয়ই, নেদারল্যান্ডে উনি আছেন, সেখানে জব করছেন। তো উনিও খুব ভালো ভক্ত, এসেছিলেন নিউ টাউন মন্দিরে, দেখা হয়েছে, কথা হয়েছে, ঠিক আছে? এবং মাতাজির সাথে আমাদের আরেকটা সম্পর্ক হচ্ছে, মাতাজি হচ্ছে আমার গুরু বোন, ঠিক আছে? আমাদের শ্রীমৎ ভক্তিচারু স্বামী গুরু মহারাজের কাছে উনি, হ্যাঁ। তো যাই হোক, খুব সুন্দর, মাতাজিকে ধন্যবাদ এবং প্রভুকে এত সুন্দর প্রোগ্রাম আয়োজন করার জন্য। তো আমরা একটু কীর্তন করব, তারপরে সকলের জন্য প্রসাদ থাকবে, ঠিক আছে? কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার। তো আমরা যদি আমাদের জীবনকে যদি মনুষ্য জীবনকে যদি সার্থক করতে চাই, তাহলে আমাদেরকে ভগবানের এই নামকে আশ্রয় করে আমাদের যে জীবন সেটাকে পরিচালিত করা উচিত। তবেই আমাদের এই মনুষ্য জীবন সার্থক। কারণ আমরা দেখতে পাই যে 84 লক্ষ জনি আছে, হ্যাঁ না? কত রকমের গাছপালা আছে, পশু পাখি আছে, কীটপতঙ্গ আছে, সরীসৃপ আছে, কিন্তু তাদের কারোর ক্ষমতা কি আছে ভগবানের নাম নেওয়ার, ভগবানকে প্রণাম করার, ভগবানের ভক্তি করার? তাদের মধ্যে সেই অ্যাবিলিটি নেই। কিন্তু সেই অ্যাবিলিটি, সেই ক্ষমতাটা ভগবান শুধুমাত্র মনুষ্য জীবকেই সেই ক্ষমতাটা দিয়েছেন। কেন না, যাতে আমরা তার নাম গ্রহণ করে, তার ভক্তি করে এই জন্মমৃত্যু জরা ব্যাধি, বার্থ, ডেথ, ওল্ড এজ অ্যান্ড ডিজিজ, দিস 4 things are মেন প্রবলেমস অফ আওয়ার হিউম্যান লাইফ। এই 4টে যে মেন যে প্রবলেম, সেটা হলো আমাদের মেন সমস্যা। পুনরূপী জননম, পুনরূপী মরণম, পুনরূপী জননী জঠরে শয়নম। বারবার আমরা ড্রেস চেঞ্জ করার মতন শরীর পরিবর্তন করছি বারংবার।
আমরা এর আগে কয়েক হাজার বার, কয়েক কোটি বার জন্ম নিয়েছি, কিন্তু সেই সমস্ত জন্মের কথা আমরা ভুলে গেছি, এবং ভবিষ্যতেও আমাদের আরো অনেক জন্ম নিতে হবে। ভগবত গীতাতে ভগবান বলছেন যে আমাদের এই শরীরটা একটা ড্রেসের মতন, যেটা আমরা বারবার পরিবর্তন করছি। তো যাতে আমাদেরকে এই বারবার পরিবর্তনটা না করতে হয়, সরি, তো এই পরিবর্তনটা যাতে বারবার না করতে হয়, ড্রেসটা বারবার শরীর গ্রহণ করা, শরীর ত্যাগ করা, সেটার জন্য ভগবানের নামকে আশ্রয় করা, ভগবানের ভক্তি করা, যাতে আমরা ভগবানের ভক্তি করার মাধ্যমে, ভগবানের নামকে গ্রহণ করার মাধ্যমে আমরা সেই সচ্চিদানন্দ শরীর লাভ করে যাতে আমরা ভগবানের কাছে ফিরে যেতে পারি। আমাদের একটা নিত্য আলয়, যেখান থেকে প্রত্যেকটা জীবাত্মা এসছে। আমরা কি শরীর না আমরা আত্মা? কে কে মনে করেন আমরা এই শরীর? কারা কারা আত্মা মনে করেন নিজেকে? ইয়েস। এই আত্মা কোথা থেকে আসছে? ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অংশ, ভগবান থেকে আসছে। কিন্তু আমরা এই জড়া প্রকৃতির যে মায়া, সেখানে আমরা আবদ্ধ হয়ে আছি, আর বারংবার আমরা শরীর পরিবর্তন করছি। জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি দুঃখ দোষানু দর্শনম। কেন না? যেহেতু আমরা ভগবানকে গ্রহণ করছি না। ভগবানকে গ্রহণ করছি না বলে আমাদেরকে বারংবার এই জড়জগতে আমাদেরকে কোনো না কোনো শরীরের রূপ ধারণ করে আমাদেরকে বারবার আসতে হচ্ছে। আর আসা আর যাওয়ার যে প্রক্রিয়া, সেটা কিন্তু জন্ম জন্মান্তর ধরে চলছে। তাহলে এই যে জন্ম জন্মান্তরের যে চক্র, এটাকে যদি বন্ধ করতে হয়, সেটা মানুষ জীবনেই সম্ভব। বার্থ, ডেথ, ওল্ড এজ অ্যান্ড ডিজিজ। কেউ কি চায়, এখানের মধ্যে কেউ আছেন যে চাই যে না আমরা পরবর্তীতে অন্য কোনো একটা সরীসৃপ বা রেপটাইলস বা কোনো অ্যানিমাল শরীরে আমরা যাব বা কোনো বডি লাভ করবো? কেউ চায় না। কেন? কেউ চাই না আমরা। কিন্তু সেটা যাতে না পেতে হয়, সেটার জন্য আমরা কোনো প্রিকশন নিচ্ছি? কেউ কি আমরা জানি সেটা সম্বন্ধে? আমরা রোগ হলে ডাক্তারের কাছে যাই, ডাক্তারের লিস্ট আছে আমাদের ফোনে, অ্যাপে পেয়ে যাই কখন কি রোগ হয়, কখন কোন ডাক্তার আছে, কোন স্পেশালিস্ট। কিন্তু সবদিকে বড় যেটা রোগ আমাদের, ভবরোগ, নি সায়েন্স অফ দিস ম্যাটেরিয়াল ওয়ার্ল্ড, বারবার যে জন্ম মৃত্যুর চক্র, জরাব্যাধির চক্র যে আমরা ঘুরপাক খাচ্ছি, তো এটা কত বড় একটা ডেঞ্জারাস সিচুয়েশন আমাদের। তো সেটা থেকে মুক্তি লাভ করার জন্য কি আমরা কখনো চিন্তা ভাবনা করেছি? করিনি, জানি না আমরা। কিন্তু এটা অ্যাকচুয়ালি ফ্যাক্ট যে আমরা বারবার জীবাত্মা, যদিও আমরা জীবাত্মা, আমরা ভগবানের সচ্চিদানন্দ অংশ, কিন্তু বারবার ইউনিফর্ম পরিবর্তন করার মতন আমরা বারবার আমাদের বডিকে চেঞ্জ করছি বারংবার। কিন্তু এটা একটা অপরচুনিটি, এই হিউম্যান ফর্ম অফ লাইফ যেটা আমাদের মানুষ জীবন, এখানে একটা অপরচুনিটি পেয়েছি যাতে আমাদের সমস্ত ম্যাটেরিয়াল ওয়ার্ককে পুরোপুরি শেষ করে আমরা যাতে ট্রান্সেন্ডেন্টাল বডি, চিন্ময় যে শরীর, আমাদের এই শরীরটা কি দিয়ে তৈরি? পঞ্চমহাভৌতিক শরীর, হ্যাঁ না? আর্থ, ফায়ার, এয়ার, ওয়াটার অ্যান্ড ইথার, মাটি, জল, আগুন, বায়ু, আকাশ, পাঁচটা তত্ত্ব দিয়ে আমাদের এই শরীর তৈরি, ভৌতিক শরীর। কিন্তু এটা ছাড়াও আরেকটা শরীর আছে। এই ওয়ার্ল্ডটা কিসের ওয়ার্ল্ড? ম্যাটেরিয়াল ওয়ার্ল্ড। কিন্তু এই ওয়ার্ল্ড ছাড়া আরেকটা ওয়ার্ল্ড আছে, যেটা হলো সচ্চিদানন্দ, ট্রান্সেন্ডেন্টাল ওয়ার্ল্ড, স্পিরিচুয়াল ওয়ার্ল্ড। And we are the spirit beings. We all are coming from that world. কেন না? আমরা কিন্তু ভগবানকে ভুলে গেছি। আমাদের যেটা অ্যাকচুয়াল, যেটা আমাদের আইডেন্টিটি, অ্যাকচুয়াল যেটা ভগবানের সাথে আমাদের রিলেশনশিপ, সেটা আমরা ভুলে গেছি। তো সেই জন্য আমরা এই ম্যাটেরিয়াল ওয়ার্ল্ডে এসে পড়েছি, আর এখানে বিভিন্ন দুঃখ কষ্ট আমরা ভোগ করছি।
বিভিন্ন জনি আমরা ভ্রমণ করছি, ঠিক আছে, বিভিন্ন জনি ভ্রমণ করছি, এই শরীর থেকে ওই শরীর, ওই শরীর থেকে এই শরীর, জন্ম জন্মান্তর ধরে এই কষ্ট লেগে আছে আমাদের। কিন্তু অনেক সৌভাগ্যের ফলে, অনেক তপস্যার ফলে, অনেক সৌভাগ্যের ফলে, ভগবানের কৃপার ফলে আমরা আলটিমেটলি মানুষ জীবনটা পেয়েছি। কেন? ফর ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা, অথাৎ ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা। আমি কে? আমি কোথা থেকে এলাম? আমি কেন এই জগতে, দুঃখের কষ্টের জগতে আমি অধঃপতিত হয়েছি? আর এখান থেকে আমি কি করে বার হতে পারি? এই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার জন্য, তার উত্তর খুঁজে পাওয়ার জন্য। এবার যখন আমরা অনেক সৌভাগ্যে, যখন আমরা কোনো সাধুগুরু বৈষ্ণবের কৃপা লাভ করি, যখন এটা সম্বন্ধে জানতে পারি যে হোয়াট ইজ দ্য অ্যাবসলিউট গোল অফ আওয়ার হিউম্যান লাইফ, হোয়াট ইজ দ্য অ্যাবসলিউট ট্রুথ, এটা সম্বন্ধে যখন জানতে পারি, কোনো যখন বোনাফাইড স্পিরিচুয়াল অথরিটি, বোনাফাইড স্পিরিচুয়াল নলেজ যখন আমরা লাভ করি, তখন প্র্যাকটিক্যালি আমাদের হিউম্যান ফর্ম অফ লাইফ সাকসেস হয়। এবং অ্যাকর্ডিংলি ওই নলেজের বেসিসে যখন আমরা আমাদের লাইফকে মোল্ড করি, কারণ আলটিমেটলি যদি ধরুন আমরা পশুদের মতন জীবনযাপন করি, তাহলে অ্যানিমেলিস্টিক লাইফ যদি বিলং করি, তাহলে পরবর্তীতে আমরা অ্যানিম্যাল হব, রাইট? তো এবার যদি আমরা যদি প্রকৃত মনুষ্য জীবনের যেটা উদ্দেশ্য, সেটা যদি আমরা সাকসেস করতে চাই, তাহলে ভগবান শাস্ত্রে যেরকম ভাবে বলছেন সেরকম ভাবে আমাদেরকে চলতে হবে। তাহলে লাইফের যে এন্ড সময়, আলটিমেট টাইম, যখন ফাইনাল টাইম আসবে, তাহলে ওই টাইমে যখন আমি ভগবানকে স্মরণ করব, ভগবানের যে আমি যদি সেইভাবে অ্যাকর্ডিংলি আমি যদি জীবনকে পরিচালিত করি, তাহলে আমি ভগবানকে স্মরণ করে ভগবানের কাছে আলটিমেটলি ফিরে যেতে পারব। জং জং বাপি স্মরণ ভাবম তজন্তন্তে কলেবরম। ভগবান বলছেন ভগবদ গীতাতে যে মৃত্যুর সময় যে যেরকম চিন্তা করবে, পরবর্তীতে সে সেরকম শরীর লাভ করবে। প্রভুপাদ এক জায়গায় বলছেন যে ধরুন স্বামী স্ত্রী আছে, ঠিক আছে, স্বামী স্ত্রী দুজন দুজনের প্রতি একটা সম্পর্ক, মধুর সম্পর্ক আছে। তো স্বামী শরীর ছাড়ার সময় স্ত্রীকে স্মরণ করলো, এবং স্ত্রী স্বামীকে শরীর ছাড়ার সময় স্বামীকে স্মরণ করলো, তাহলে পরবর্তীতে কি হবে? শরীর, স্বামী পাবে স্ত্রীর শরীর, আর স্ত্রী পাবে স্বামীর শরীর। তো এটা রিপিটেশন চলছে এরকম ভাবে। এটা কিন্তু শাস্ত্র বলছে আমরা যেরকম ভাবে শরীর, আমরা যেরকম চিন্তা করি, আমরা কিন্তু আলটিমেটলি সেরকম ডেস্টিনেশন পাই। তো সেই জন্যে আমাদের যে অ্যাটাচমেন্ট যেটা এই জীবনে থাকাকালীন যেটার প্রতি থাকে, তো আলটিমেটলি আমাদের ডেস্টিনেশনটা ওইরকমই হয়। তাহলে আমাদের ভগবান বলছেন যে তোমার ডিউটি তুমি করো। অর্জুনকে যেমন বলছেন কর্মযোগ, হ্যাঁ না, যে তুমি কর্ম থেকে, অর্জুন বলছেন যে আমি যুদ্ধ করব না, আমি যুদ্ধ থেকে আমি সন্ন্যাসী হয়ে সন্ন্যাস নিয়ে আমি চলে যাব, ভিক্ষা করে খাবো। কিন্তু ভগবান তাকে শেখালেন কি, যে না, তুমি তোমার যুদ্ধ করো। কাকে স্মরণ করে? আমাকে স্মরণ করে তুমি যুদ্ধ করো, আমার জন্য তুমি কর্ম করো। তাহলে জীবনের আলটিমেট সময়ে তুমি কোনো কর্মবন্ধনে জড়াবে না, এবং সেই কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে তুমি আমার কাছে ফিরে আসতে পারবে। এবং অর্জুন অ্যাকর্ডিংলি সেরকম ভগবানের ইনস্ট্রাকশনে সেই কর্ম করেছেন, এবং ভগবানের কাছে তিনি, যদিও তিনি ভগবানের নিত্য পার্ষদ, কিন্তু আলটিমেটলি তিনি ভগবানকে লাভ করেছিলেন। তো আমরাও ঠিক সেই রকম, যদি আমাদের যে নিত্য কর্ম যা রয়েছে সেটা যদি আমরা ভগবানকে স্মরণ করে ভগবানের উদ্দেশ্যে যদি সেটা করি, তাহলেও আলটিমেটলি আমাদের লাইফ সাকসেসফুল হয়ে আলটিমেটলি ভগবানকে স্মরণ করে আমরা ভগবানের কাছে ফিরে যেতে পারব। তো এটা হলো হিউম্যান, আমাদের মানুষ জীবনের আলটিমেট গোল। তো সেটার জন্য সহজ সরল পন্থা চৈতন্য মহাপ্রভু তিনি ভগবানের এই নাম সংকীর্তন আমাদেরকে দিয়ে গেছেন। কলিযুগের
জীবাত্মাদের জন্য। যেহেতু আমরা অনেক ব্যস্ত, অনেক আমাদের সময়ের অভাব, এবং আমাদের সবথেকে বড় জিনিস কি, আমাদের মন অত্যন্ত চঞ্চল। কলিযুগের জীবাত্মা হওয়া আমরা, যেহেতু আমাদের সময়ের, যেহেতু আমাদের আয়ু অনেক কম, স্বল্প আয়ু, হ্যাঁ না, 100 বছর একটা অ্যাভারেজ বলছেন, কিন্তু 70-80 পর্যন্ত হার্ডলি। ইভেন দা এখন তো 60 পর্যন্ত কেউ আমরা সহজে ক্রস করতে পারি না, 70-80-90 হার্ডলি। তো এই কম টাইমের মধ্যে ভগবানকে লাভ করা, যদি ভগবানকে লাভ করতে, যেমন সত্য যুগে সবাই কি ধ্যান করতেন হাজার হাজার বছর, হ্যাঁ না, দাপর যুগে যজ্ঞ, ত্রেতা যুগে কি, ত্রেতা যুগে যজ্ঞ, দাপর যুগে অর্চন। কিন্তু কলিযুগে যদি আমরা সেই প্রসিডিউরটা যদি ফলো করি, তাহলে কি সেটা পারবো? সেটা কি সম্ভব? কারণ সত্য যুগে যে ধ্যানটা করতেন, সেখানে আয়ু ছিল কত একজন মানুষের? 1 লক্ষ বছর। তো সেখানে তপস্যা করতেন কত? 20,000, 30,000, 40,000 বছর তপস্যা করতেন। ত্রেতা যুগে যজ্ঞ করতেন, তো যজ্ঞে কোটি কোটি টাকা খরচা হতো, হ্যাঁ না, সমস্ত ব্রাহ্মণদেরকে সোনার যে থালা, সেখানে সেই সোনার থালায় খাওয়ানো, তাদেরকে সমস্ত গাভী দান করা, স্বর্ণ অলংকার দান করা। তো সেটা এখন সম্ভব না, কলিযুগে সেটা সম্ভব না। তো সেই জন্য সেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তিনি কলিযুগে চৈতন্য মহাপ্রভু রূপে এসে আমাদেরকে সব দিকে সহজ সরল পন্থা দিয়ে গেছেন। কি? ভগবানের নাম সংকীর্তন। হরে কৃষ্ণা কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। ঠিক আছে। তো শুধুমাত্র যদি আমরা এই নাম যদি গ্রহণ করি, ভগবানের প্রতিদিন যদি নাম করি 108 বার বা 216 বার, যার যেরকম সময়, আমাদের খুব সুন্দর কাউন্টার মেশিনও আছে, ঠিক আছে, বা মালাও আছে, বা হাতে গুণও করতে পারেন। তো যদি শুধুমাত্র এই নামকে আমরা গ্রহণ করি, তাহলে অনায়াসে প্রতিদিন যদি আমরা এই নামকে করি, তাহলে ভগবানের নামের প্রতি স্বাভাবিকভাবে আমাদের অ্যাটাচমেন্ট বাড়বে। লাইফে আমরা সারা লাইফে যেটা করি, মৃত্যুর সময় আমাদের সেটাই কিন্তু স্মরণ আসে। অলওয়েজ রিমেম্বার। যেমন সারা বছরের পড়াশোনা কখন টেস্ট হয়? পরীক্ষার সময় টেস্ট হয়। সেখানে ওই রেজাল্টেই বোঝা যায় যে সে সারা বছর পড়েছে কি পড়েনি। তো মৃত্যুটা কি, ডেথ ইজ দ্য আলটিমেট এক্সামিনেশন। তো সারা বছর আমি যেটা করব, আমার কিন্তু স্মরণে সেটাই আসবে। তো আমি যদি সারা বছর এখন যেটুকু সময় আছে, বা যেটা আমাদের হাতে আছে, সেই সময় যদি আমরা ভগবানকে স্মরণ করি, প্র্যাকটিস করি প্রতিদিন, তাহলে আমার ভগবানের কথা স্মরণ আসবে স্বাভাবিকভাবে। আর ভগবানের কথা যদি আমি স্মরণ করতে পারি, তাহলে ব্যাক টু হোম, ব্যাক টু গড হেড, ভগবানের কাছে আমি ফিরে যেতে পারবো। অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য আলটিমেট গোল অফ আওয়ার লাইফ। তো ওই জন্য যেটুকু সময় আমাদের আছে, যার আছে প্রাণ সেই তো প্রচার, হ্যাঁ না। তো আমাদের প্রাণ আছে, নিঃশ্বাস নিচ্ছি, তো আমরা অনেক ফরচুনেট যে আমরা মনুষ্য জীবন পেয়েছি। তো আমাদেরকে এটার ইউটিলাইজ করা উচিত, আমাদেরকে ভগবানের নাম করা উচিত প্রতিদিন, ঠিক আছে। কি বাজায় জয় গৌরা চন্দে, আরতি কো শোভা। কি বাজায় चंदे, आरती को शोभा। जानवी तटवने जगमान लोभा।
गोरा चंदे आरती के शोभा जय जय गोरा चंदे आरती के शोभा जाना बीता टवाने जगमान लोभा जाना बीता टवाने जगमान लोभा इबा दखिन नीताय चाँद बामे गदाधार इबा दखिन नीताय चाँद बामे गदाधार निकटे अद्वैत श्रीनी वास छत्रधार निकटे अद्वैत श्रीनी वास छत्रधार एक घोषी আছে গৌরচাঁদ রত্ন সিংহাসনে ঘোষী আছে গৌরচাঁদ রত্ন সিংহাসনে आरती करे ना ब्रह्मा आदि देव गाने आरती करे ना ब्रह्मा आदि देव गाने बनरा हरि आदि कोरी चामर डुलाए बनरा संजय मुकुंद बसु घोषादि गाए संजय मुकुंद बसु घोषादि गाए शंखा बाजे घंटा बाजे बाजे करताल शिव शंकर बाजे घंटा बाजे बाजे करताल मधुर मृदंग बाजे परम रसाल चंद्र जी ने वदन उज्ज्वल कोटि चंद्र जी ने वदन उज्ज्वल गल देशे बन माला कर झलमाल शिवा शुक नारद प्रेमी गद गद शिवा शिवा विनोद देखे गौरार संपद विनोद देखे गौरार संपद बजयो जय गोरा चंदे आरती के शोभा जय
नमस्ते नरसिंहाय प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री श्री भक्ति विमनाथ सिंहदेव भगवान की जय एवं राज प्रहलाद महाराज की जय। आज के स्नान यात्रा महा उत्सव की जय। सर्वेत गौर भक्तवृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। जनिताय गौ स्नान प्रेमानंदे हरि हरि बोल। Hare Krishna. Thank you so much for all of you.